एटा होची तमनकर मोड 9 ब्लॉक 3 यूनिट 3 कोन ना लेखक परिचय सेठी प्रथम आमे पढ़िले मोड 9 ब्लॉक 3 रे देला पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण ताको बुझिले प्रस्तावना प्रस्तुति बा मुखबंध ताकू देला ताकू जानिले पुणी आसले लेखक परिचय गोटे कौन टिके देखिबा से लेखक परिचय कौन गोटे बुझिबा कहउतंती लेखक परिचय निरूपण साधारण कथा परि मने हेउथुले मध्य ଏହା ଏକ ସହଜ ସାଧ୍ୟ व्यापार नहे कहले लेखक परिचय संपर्क रे सुनी देला बेलକୁ तमानु टे सहज लागुतो हां लेखक परिचय मान तो लेखक विषय टिके लेखिबा टिके सहज लागिला किंतु ଏହା सहज साध्य जिनिस नुह गोटे साहाय्य माने सहज अर्थात तुमको कौन लागुथुबो मैं एटा करि पारिबी सेमितिका जिनिस नुह एटा लेखकर नाम जन्मस्थान जन्म समय और तांको द्वारा लिखित पुस्तकर विवरणी उपस्थापन करदेले लेखकर परिचय पर्व परिपूर्ण हुए नहीं मु बेलुरु कहिछि कोन ना लेखक संपर्क रे रचना करिबा समय रे केवल जे लेखकर जन्मस्थान देई दबो तांकर पितामातांको नाम देई दबो तांको मृत्युवरण समय देई दबो ताकू जे लेखक परिचय कुहा जाय ता नुह लेखक केउ जुगर केउठु आसिले काहीकि काव्य कवितार सौध को निर्माण कले केमिति थिले तांकर जीवन कालर परिस्थिति परिचय कोन अछि ए सबुर परिधि मध्य तुमको पेशी होबाकू पड़िबो घांटी होबाकू पड़िबो ता परे आसीबो लेखक परिचय एहा सहित जड़ित होई रहिछि अनेक सूक्ष्माति सूक्ष्म भावना बुझेई देले कोले ए सबु सत्वे जन्मस्थान पितामातांको नाम केते गोटी पत्र पत्रिका प्रबंध समालोचना साहित्य आत्मजीवनी नाटक उपन्यास काव्य कविता ए सब रचना करिबा मृत्युवरण सत्वे आहुरी छोटिया छोटिया जिनिस सब जोड़ी होई कि रहिछि लेखक जीवन रे लेखकटीर समय अवधि को आमे 3 भाग रे विभक्त करिबा ताले लेखकर समयर अवधि को से 3 भाग विभक्त कले प्रथमे कोन ना जन्म रु सृजन कर्म द्वितीय रे सृजन कर्म मध्य रे तार भावादर्श तृतीय रे सृजन कर्मर शेष पर्व जानिबा 3 गोटी जिनिस से पुनी काहे कि देले लेखक विषय तो जानिले प्रथमे बुझाई देले लेखक संपर्क रे लेखिबा को हेले कोन कोन जिनिस आवश्यक हुए केउ प्रकार शैली को उपस्थापना करिकि केउ शैली को आगरे रखिकि जीवाक पड़े ताको बुझाई देले पुनी कहले लेखकटीर समय अवधि को जानिबा पई हेले 3 गोटी जिनिस आवश्यक प्रथमे कहले जन्म रु सृजन कर्म द्वितीय रे कहले सृजन कर्म मध्य रे तार भावापर्ण तृतीय भावादर्श तृतीय रे कहले सृजन कर्मर शेष पर्व कहउचंती जे कोनोसी लेखक एही 3टी स्तर देई गति करिथांती प्रथम स्तरटी होउची खूब गुरुत्वपूर्ण कले जे कोनोसी लेखक हेइथांतु एही 3 गोटी सोपान देई कि से गति करिथांती आ प्रथम सोपानटी होउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रथम सोपानटी कालर एही समय अवधि रे जने लेखक हेबाकू हेले पठन मनन सहित संयुक्त होई रहिछि लेखकीय भावनार उद्गिरण कहले जदि लेखक सहित जोड़ी होबाकू चाहुचंती लेखकटीए हेबाकू मन पोषण करिसंती ना ताहाले कोन करिबाकू पड़िबो ना पठन करिवे मनन करिवे ता सहित जोड़ी देबे कोन ना लेखकीय भावना लेखक मनरे उंकी मारुथुआ चिंता चेतना को मध्य सेटी नै कि उपस्थापन करिवे अन्य अर्थ रे कुहा जाई पारे जे एही समय अवधि रे लेखक शक्ति संग्रह करे निज सृजन आभिमुख्य को प्रकाश करिबा पई किछि प्रकार रो बळ निज पाखरे से साइती रखे जहा से चिंता कले जहा से भाबिले ताकू बखाणीबा पई से बळ ग्रहण करंदी बा शक्ति आहरण करिनदी केते बेले ना जेते बेले जन्म रु सृजन कर्म आरंभ हुए प्रथम सोपान रे से निजर शक्ति ताकू जाबुडी धरंती जोगासीन अवस्था रे निजको व्यक्त करंती आ निज मन मध्य रे थिबा चिंता चेतना को ता परे जाई कि बखाणी बसंती लेखकर मन रे ही सृजन आभिमुख्य को परिपृष्ट करिबा पई जेउ परिवेश आवश्यक अर्थात ज्ञान चर्चा रही समय रे लेखक ठारे देखा देई थाए आमे जानु प्रत्येक व्यक्ति भीतर रहिछि अफुरंत सृजन क्षमता समस्त व्यक्ति भितरे भरी रहिछि सृजन कहा केउ व्यक्ति भितरे केउ प्रकार चिंता चेतना भरी रहिछि ताकू सब जानि परिथाउ किंतु लेखक जे सेमानंक ठारू भिन्न भावरे परिपृष्ट होंती विवेचना होंती एथिरे नीति मात्र संदेह नाही ताले
ଏହି ଏକକରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ଏତିକି ବୁଝିବା କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା ବା ଲେଖକର ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖକର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଥିବା ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା। ଲେଖକ ଯେଉଁଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ରଚନା କଲେ ତା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟରେ ଲେଖକ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ତାହା ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଲେଖକ ଓ ପାଠକର ସମ୍ପର୍କକୁ ନିରୂପଣ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଲେଖକ ଆଉ ପାଠକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନୂତନ କରିକି ଗଢି ତୋଳିବା। ପଞ୍ଚମରେ କହିଲେ ଲେଖକର ପରିଚୟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଲେଖକର ପରିଚୟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବା ଲେଖକର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପଦ୍ଧତି ଖେଳି ଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ଯାଇ ଲେଖକ ପରିଚୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ। କଣ କହିଲେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶରେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ କିଏ କହିଲେ ଦେଖିବା ଲେଖକ କିଏ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ବାଜିଗଲା ଯେ ଲେଖକ କିଏ। ଲେଖକର ପରିଚୟ ନିର୍ମାଣରେ କିପରି ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରେ। ଲେଖକ ଓ ତାର ସୃଜନ କର୍ମ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଲିଖନ କର୍ମ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ମାରକୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ସଂସ୍କୃତିର ରୂପକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖକ ବହୁବିଧ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଲେଖକ ସିଏ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଜାବୁଡି ରଖିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଲେଖକ। ଯାହା ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ ଭାଷା ଭାବନା ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଫୁରନ୍ତ ଭାବାବେଗ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା ତଥା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଚିନ୍ତା କର ଲେଖକଟିଏ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖୁଛି। କଣ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀଟିଏ ତା ଭିତରେ ସାଇତି ରଖୁଛି। ଇତିହାସର ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଭିତରେ ସାଇତି ରଖୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଲେଖକ ମାନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏପରି ଅଫୁରନ୍ତ ଜିନିଷ ଖେଳିଯିବନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାଷା ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଫୁରନ୍ତ ପରିସୀମାକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ତାର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିପାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ସହନଶୀଳ ଭାବ ଆସେ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲେଖକ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖକ। ଏହି ସବୁ ଲେଖକଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ଏହି ସବୁ ଅବବୋଧ ଗୁଡିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦୀୟମାନ ହେଇଥାଏ ଉଦ୍ଦୋଳିତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ କହିଲେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ସଂଯୋଜିତ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖିବା ପଦ୍ଧତିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଲେଖକ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଲେଖକକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବା। କହିଲେ ଯଦି ଲେଖକ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଲେଖକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ କ୍ରମ ରହିଛି ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଆମେ କହିଛୁ କଣ ନା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ସେ କଣ କହିଲେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆହରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ବୁଡେଇ ଦେବା ତାକୁ ଯେ ଭୁଲିଯିବା ତାକୁ ତାର ଯେ ପରିସମାପ୍ତି ପଳେଇ ଶେଷ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଟା କେବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଶେଷ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବା ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଜାବୁଡି ଧରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଲେଖକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଲେଖକ। ଯିଏ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ସେ କଣ କଲେ ବିତରଣ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଥାନ୍ତି।
ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ପାଠଟି ବା ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା କହିବା ଆମେ ରଚିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏଇ ମୂଳ ପାଠଟି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିକଶିତ ଭାବଧାରାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁପ୍ରେରକ ଶକ୍ତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତା ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ବେଳେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା? ବିଶିଷ୍ଟ କବି କଲରିଜ କୁହନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ କବି କହିବା ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର କୃତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖେ। ଏଇ ନିମଗ୍ନ ରଖିବା ହିଁ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବୁଝାଇଦେଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କବି କହିବା ଯିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର କୃତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ କୃତିତ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କବି। ତେଣୁ କବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ନିମଗ୍ନ ରଖିବା ହିଁ, ନିଜକୁ ବୁଡେଇ ଦେବା ହିଁ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଭାସିଯିବା ହିଁ ବା ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡିଯିବା ହିଁ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଲେଖକର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଶକ୍ତିକୁ ମାପିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଶେଷ ଜିନିଷଟି ରହିଲା ବା ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ସିଏ ବାହାରି ପଡନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ? ମାୟାଧର ମାନସିଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନାଥ ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କବି ପ୍ରତ୍ୟୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଏକ ଆୟାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଫକୀର ମୋହନ, ରାଧାନାଥ, ଗଙ୍ଗାଧର, ଗୋପୀନାଥ, କାହ୍ନୁଚରଣ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ପତି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କବି କିଏ, ଲେଖକ କିଏ, ଲେଖକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ରଚନାବଳୀକୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି ସେ ସବୁକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇ କବିବୃନ୍ଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକର କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ୱଚିତ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଲେଖକର କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇବାର ଦକ୍ଷତା ବା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲେଖକ ଭିତରେ ଘଟି ଯାଇଛି, ସେଇ କଷ୍ଟଟା ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ୍ୱଚିତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏନି କେବେ ସେ ଜିନିଷଟା। କାରଣ ଏଇ ସୃଜନ କ୍ଷମତା ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସହାବସ୍ଥାନ। ଏଇ ଯୋଉ ସୃଜନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଢିବାର କ୍ଷମତା ଲେଖକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ କ୍ୱଚିତ ମଣିଷ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସହାବସ୍ଥାନ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଲେଖକର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଡି ହବାକୁ, ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଲେଖକର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। କାଲମାର୍କ୍ସ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଚେତନା ମଣିଷର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। କହିଲେ ସାମାଜିକ ଶୈଳୀ, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତନ ହୁଏତ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତା ଆୟତ୍ତରେ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ସାମାଜିକ ଚେତନାକୁ ତା ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ କଦାପି ହେଇପାରିବନି ଏ କ୍ଷମତା। ଏଇ କଥାଟି ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ ଏପରି ହେବ ଯେ ଯଦି ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବବୋଧ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଅନୁକୂଳ ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ, ତେବେ ତାର ସୃଜନ କ୍ଷମତା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି করে ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖକଟି ଯଦି ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବବୋଧ ସଠିକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରେ ଓ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିପାରେ, ତେବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଲେଖକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସୋପାନଟି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଉର୍ବର କରେ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ବୁଝିବାର ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ସୃଜନକ୍ଷମ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥାଏ। ନିହାତି ଯଦି ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଗଲେ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟିରେ ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଉର୍ବର ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷିପ୍ରତର ବେଗରେ ତାହା ଗତି କରିବ।
ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ସେ ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ଆହୁରି ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ରତର ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ଲେଖକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ ଘଟିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ସୋପାନରେ ସୃଜନ କ୍ରମ ସହିତ ନିଜକୁ ସେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରେ ତାର ଉପାଦେୟତା ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କିପରି ପାଠକ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସେ କରିଥାଏ। କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲେ ବା ତିଆରି କରିଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପାଠକ ସମାଜ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୃଜନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ତାର ସୃଜନଟି ସମୂହ କେତେ ଦୂର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଠକ ସମାଜରେ କିପରି ଦେଖା ଦେଉଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସେ କରେ। ଏଥି ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରାୟଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରାୟଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାହା ପାଖରେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଲେଖକ ପାଖରେ, ଯିଏକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଜଣେ ଆଖ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସଂରଚନା କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଚନା କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ହେଲା ଲେଖକ ପରିଚୟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ପାରିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନ୍ୟୁନ କରିବା ଓ ନିଜ କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଓ ଯଦି ସେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବା ପରି ଶାସ୍ତ୍ରାୟଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ। ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଲେଖକୀୟ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖକର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗକୁ ତାହା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଯାହାକୁ କଳନା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯାହା ରଚନା କରେ ତାହା କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କହିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯାହା ସେ ରଚନା କରିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ଥରେ ମାତ୍ର ପଢା ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରି ରିଡିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଖୋଜା ଯାଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉର୍ବର ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରଚନା କରିଦେଇ ଗଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆକାରରେ ବିବେଚିତ ହେଇଗଲା, ତୃତୀୟରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ତାହା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯାହା ରଚନା କଲେ ତାକୁ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଗଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖକ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ ଘଟିଗଲା, କଣ କଣ କରିଗଲି, ମୁଁ କେତେ ଭଲ କଲି, କେତେ ମନ୍ଦ କଲି, କେଉଁଠି ଖସଡ଼ା ଥିଲା, କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଥିଲା। ତାର ଜୀବନର କାଳର ଇତିହାସକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଏହି ପର୍ବରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେହେତୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣରେ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କାଳ ସହିତ କଳାକୁ ଏକାତ୍ମ କରି ଲେଖକ ନିଜ ସୃଜନ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ପେଶି ହେଇଯାନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପାଠକ ପାଖରେ କେମିତି ନିଜର ଲେଖାକୁ ନେଇକି ପରିପୋଷଣ କରିବେ ବା ପାଠକ ପାଖରେ ନେଇକି ନିଜର ଲେଖାକୁ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏକକରେ ଲେଖକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ତାର ସୃଜନ ଭାବନା ସର୍ବୋପରି ଲେଖକଟିଏ ହେବାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଏକକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଜଣେ ଲେଖକକୁ ପରିଚିତ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଆସିଗଲା ସମ୍ପାଦକ କଥା। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ହିଁ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିଗ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କ୍ଷମତା ରହିଲେ ସମ୍ପାଦକ, ଯିଏକି ନୂତନ କରି କଣ କରିବେ, ପଦ୍ମର ପାଖୁଡାଟିଏ ଖୋଲିଦେବେ, ଗୋଲାପର ଫୁଲଟିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। କାହା ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି? ନା ସବୁ ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପାଦକ ପାଖରେ। ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରକୃତରେ
ସମ୍ପାଦକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିବେ, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲେଖକ ପରିଚୟ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ? ବିକୃତି କରିବେ ନା ବିକୃତି କରିବେ ନାହିଁ? ତାକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା ତ୍ରୁଟିହୀନ କରିବେ? ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବିଷୟ ଲେଖକ ପରିଚୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କୁହ? ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯାଅ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କର। ଯାହା ପଢେଇଲି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର ପଢିବାକୁ, ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ପ୍ରି ରିଡିଂ ମାର, ବୁକ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରି ରିଡିଂ ମାର ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି। 9ଟା କେତେରେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଛାଡିଛି SSB ନେଟ୍ କ୍ଲାସରେ। ଆଧୁନିକତାର ଆଜି ହଉଛି ଶେଷ କ୍ଲାସ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଧୁନିକତା କଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା? ରହିଲି ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚାଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଭରାତ୍ରି ମ୍ୟାଡାମ।